विवाह पूर्व विभत्स हत्या न्यूज कड़ परवर्ती प्रसंग निर्बंध झीर सरी सारी 10 रे बाहागर होता किंतु ता पूर्वर सते जमती सबु स्वप्न पानी फोटकार मिलगला। बाहागर पूर्व युवती को हत्या कर दिगला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु सत्यता सामना को आसवा अपेक्षा करा जाउछि। जगतसिंहपुर थाना काठियापड़ारे एभली विभत्स हत्या को नहीं पूरा राज्य में चर्चा। मृतक होती डली ओरफ सस्मिता दास। तांकु हत्या करा पारिपार्श्विक स्थिति स्पष्ट होछि। गाँवर जड़े पड़ोशी कुआडे तांकर कली होइतिला एवं से हत्या धमक देइथिबा मृतकक बापा कहउछंती। झियो को केही हत्या करिथिबा परिवार लोके सांघातिक अभियोग आनिछंती। हत्या पछरे किंतु पुरुष बंधुर हाथ थिबा पुलिस संदेह करुछि। घटनास्थल रे सदर पुलिस साइंटिफिक टीम पहुंची छानभिन चलैछि। अभियुक्त को धरिबा पई गतकाली राति सारा पुलिस विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करुथला। मृतदेह व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा परे मृत्युर कारण जना पड़िबो। एहा हत्या ना या पछरे आउ किछि कारण रहिछि कि। मृत युवती पड़ोशी घर को जाउतपा कही आउ किंतु घर को फेरी नथिले। परिवार लोके बहु खोजाखोजी करथिले किंतु परे गाँर गोटे बिलरे तांका मृतदेह को संदेहजनक अवस्था पड़िथिबा देखिबा को पाइथिले। गत 19 तारिख रे मृत युवती निर्बंध होइतिला। हठात निखोज हेबा एवं मृतदेह मिलिबा नै सस्पेंस बढ़ी बढ़ी चली। प्रेमजनित घटना को नहीं युवती को मध्य हत्या करा जाई पारे एभली मध्य अभियोग आसुछि। तेणु बड़ सस्पेंस भितर जो युवती निर्बंध सरीथिला विवाह हबार थिला से विवाह पूर्व ही तांको अति विभत्स भाव हत्या करा जाइछि। सीवियर हैकिंग अछि तांकर फेस थ्रोट रे इनसाइज्ड वुंड अछि सेटा सजेस्ट करछि होमिसाइडल इंजुरी भाबे। आम एटा होमिसाइडल एस्पेक्ट रु इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी आरंभ कर देइछु। मल्टीपल लोक जो अछंती संगा विषय इन्वेस्टिगेशन आरंभ होछि। खूब जल्दी एक्शन निया जिवो। कोन एंगल थिबो लोकल इंक्वायरी अपन जानछि। मु भी इंक्वायरी करछि जोटा भी अछि हमरो जो से एंगल इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देइछु। हम जने एफएमटी डॉक्टर को द्वारा तार पोस्टमार्टम करेबु से हमकु डेफिनेट ओपिनियन दे परिबे। जगतसिंहपुर ब्यूरोहेड शुभंकर जेना जोड़ी अधिक आलोचना और सहित अधिक सूचना नहीं जावा। शुभंकर जो भली भाव में विवाह पूर्व युवती को हत्या करा जाइछि। सी विभिन्न स्वप्न बुणी चली मनरे स्वप्न रखिथिबे जे विवाह हेब एवं सेइथिपाई मध्य पूरा प्रस्तुति पूरा परिवार करुथिबो किंतु पड़ोशी घर को गले पड़िशा घर को गले तापरे आउ फेरिले नाही। आउ जो भली भाव में तांको मृतदेहटी पाख बिलर मिली अर्थात स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे तांको मर्डर करा जाइछि। केही तांको सेठी फिंगी थाई पारे से संभावना यथेष्ट अधिक। हाँ निश्चित आम जब देखा जे निश्चित गोटे संवेदनशील घटना तो निश्चित भाव में आउ कि 2-4 दिन पर 5 दिन पर तार बह होता और तार निर्बंध मामू घर जाता। सदर थाना आम काठियापड़ा जो गाँव रही से झील से बापा जड़े जो कम करती गाड़ी में कम करती गाड़ी चलाती। तेणु निश्चित जो परिवार में झील को बह से देते से मामू घर तार निर्बंध सारी जो स्वप्न देखी से मो झी कन्या है घर को जीव रही तो निश्चित स्वप्न भांगी जाइए। से जो भाई भाव में परदिन राति घर पड़ोसा घर को जापर मोबाइल स्विच अफ और तापर से बंधु बांधव सब घर बापा खोजी निश्चित भाव में पाई ना। थाना आश्रय नहीं पुलिस खोजाखोजी कलापर मिल ना कि स्थानीय जनसाधारण देखिकी खबर देते गोटे डेड बडी पड़ी काली संध्यार काली संध्यार पुलिस जाना करता डेड बडी की उद्धार करता साइंटिफिक टीम और अन्य टीम नहीं सब तदंत आरंभ करता तार डग स्क्वाड तदंत करते। पुलिस जहाँ कहूँ कि बर्तमान सुधा जो मर्डर करा तो निश्चित भाव में आधे किसी प्रेमजनित घटना थाईपे और जो पूर्व बॉयफ्रेंड जो अच्छी से बॉयफ्रेंड पुलिस तदंत परिसर को आनी निश्चित भाव में तदंत कर झील जो मोबाइल बर्तमान सुधा मोबाइल पुलिस हस्तगत हो पारे पुलिस शुभंकर पुलिस आशंका करुछि कि जहाँ परिवार लोके आशंका करुछंती पुलिस आशंका करुछि कि जे युवती को हत्या करा जाइछि। निश्चित पुलिस जहाँ कहूँ गोटे धारुआ हस्त्र से झील बेक कटा जाइए।
এবং ବେକ ମଧ୍ୟ କଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଯାହା କାଲି ସ୍ପଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଯାହା ସେଠି ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବାକୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲି, ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଝିଅର ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ତା ସୁନା ମୁଦି କୁହନ୍ତୁ, ତା ଚପଲ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଡି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ସେଠିକି କିପରି ଆସିଲା ଏବଂ କେମିତି ଆସିଲା, କିଏ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବା ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ମର୍ଡର କରି ସେଠି ଆଣି ଫୋପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦାଦା ବୋଲି ଅଛି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦାଦା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଭଜା ଭାଜେ ଆଉ ଭଜା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଏକଥା ସେ ଝିଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ତାର ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ତାର ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାତି ଅଧିକା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନ ଫେରିଲା ତାପରେ ମା ଯାଇକି ପଡୋଶୀ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା। ଦେଖିଲା ପଡୋଶୀ ଘର ତାଙ୍କର ସେଠି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପଡୋଶୀ ଘର ବି ନଥିଲେ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡୋଶୀ ଘର ତାଲା ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବା ଆଉ କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲା, କିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହୁଛି, କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଝିଅର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତର୍ଜମା କରିଥିବ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କଥାଟି ପୁଲିସ ଉଠାଉଛି, ସେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପୁଲିସ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି କି ତାର ଆଘାତ ହବ ବୋଲି ଆମକୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହିଁ ବା ଆମକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉ ମାନେ ତା ସହିତ ଚଳନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ କତରୁ ପୋଲିସ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋନ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଫୋନରେ ଯୋଉ କାହା ସହିତ ସେ କଥା ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ପୋଲିସ ବାହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ କଥା ନାଁ ଉଠିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ଚଢାଉ କରିଛି, ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାର ଜାରି ରଖିଛି, ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି। ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଡିଏସପିଙ୍କ ସହିତ, ଡିଏସପି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେବୁ ବା ଦୋଷୀ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ବୋଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତାର ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ ବା କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏକୁଟିଆ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଆଉ କିଏ ତା ସହିତ ଥିଲେ ବା ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ବା ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଶେଷ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଶେଷ କଲ୍ଟି କାହା ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ଜଣକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଲ୍ କରିଥିଲା କି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ କି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ କଲ୍ ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ହିଁ ଅନେକ ସୁରାକ ମିଳିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯୋଉ କଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ତା ଝିଅର ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ଏବଂ ତା ବାପା ମା ପରିବାର ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାମୁଁ ଘର ଯେତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କାଲି ପୋଲିସ ନେଉଥିଲା ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି, ଯୋଉ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଯିଏ ଆଡିସନାଲ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କେସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏସପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସଫଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଯାହା ଜଣା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛି ତା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କଲା, କିଏ କଲା, ଇଏ ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯଦିଓ କରୁଛି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ, କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ ବାହାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଙ୍କର ଜେନା ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ, ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ।